Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 17 about the chapter sequence and series. See, in the previous lecture we studied what is AGP. I hope you remember. These are two things. AGP means what? Arithmetico-geometric progression. So this is formed by combination of arithmetic progression and geometric progression. But what we always do in case of this AGP, की आपण जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची पहिली टर्म 1 घेतो, कॉमन रेशो आर घेतो. त्यामुळे आपलं जे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरन्स इज डी. पण जे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशो इज आर. त्यामुळे ह्या टर्म्स अशा होणार ना, ए प्लस डी, then a plus 2d. These will be the terms in arithmetic progression. Nth term will be a plus n minus 1 into d. And in geometric progression, as we are going to take first term 1, it is 1, then this is r, then this is r squared, and so on. Last means nth term will be r in raised to n minus 1, and take the corresponding term product. So AGP, which will be in case of these two, will be first term will be a, second term will be a plus d into r, etc. And nth term will be a plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1. This will be nth term of AGP. So formula for Tn was a plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1. Okay, and formula for sum Sn that we developed in the last lecture, it was what? It was a upon 1 minus r, then plus it is dr into 1 minus r raised to n minus 1 divided by 1 minus r bracket squared, and plus it was a plus n minus 1 into d into r raised to n upon 1 minus r. So this is what we developed, and obviously r is not equal to 1, because if r is equal to 1 minus r denominator is meaningless. It will be 0 then, and 0 denominator is not at all allowed, as you know. So with this we concluded last lecture. Okay, now suppose they ask you how to use this formula now. See, some problems you can discuss, right? We have to know these two formulae. हे जे दोन फॉर्म्युले आपण आता डेव्हलप केले, हा Tn चा फॉर्म्युला आणि हा Sn चा फॉर्म्युला, दे आर व्हेरी युजफुल नाव. आणि आता दिलेलं प्रोग्रेशन, आता समजा तुम्हाला असं दिलं बघा, सपोज यू आर टोल्ड दॅट फाइंड Tn and Sn. Suppose I will erase this because now these formulae are with you, so you can refer them so that I can get better place. See, I have to now suppose calculate, find. The problem can be find Tn and Sn. Find Tn and Sn of 1, 4, 12, then what, 32, 80, 192, etc. Now here you can see that this is not arithmetic progression basically, because it is 1 plus 3, 4, and 4 plus 3 is not 12, so not arithmetic, not geometric also, because if you multiply by 1, by 4 you get 4. If you multiply 4 by 4 you get 16, not 12. So this is neither geometric progression nor arithmetic progression, and that is why you should think that this is arithmetico-geometric progression. आधी तुम्हाला हे कळणार कसं? लोक सांगणार नाहीयेत तुम्हाला की हे arithmetico-geometric progression आहे. You have to understand that this is not arithmetic progression, this is not geometric progression, so possibly this is arithmetico-geometric progression. मग आपण कसं करणार बघा,
हे जर तुम्ही असं म्हटलं की इथे 1 आहे, मग आता इथे कसं होणार की तुम्हाला असं लिहिता येईल ते की हे 1 जे आहे दॅट यू कॅन राईट ॲज 1 into 1, राईट. सो वी कॅन से हिअर गिव्हन sequence can be written as first term 1, you can write it as 1 into 1. Second term जे आहे 4, you can write it as 2 into 2. Okay. Third term 12, you can write it as 3 into 4. नंतर मग ही जी टर्म आहे 32, you can write it as 4 into 8. This 80, you can write as 5 into 16. 192, you can write as 6 into 32, etc. म्हणजे काय केलं आपण, ही प्रत्येक टर्म 2 भागात ब्रेक केली ॲज अ प्रॉडक्ट, आणि ते ब्रेक करताना आपण असा त्यातला व्ह्यू ठेवला की ह्या पहिल्या ज्या टर्म्स आहेत 1 2 3 4 5 6 हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे, आणि दुसऱ्या ज्या टर्म्स आहेत 1 त्याला 2 ने गुणल्यावर 2, त्याला 2 ने गुणल्यावर 4, त्याला 2 ने गुणल्यावर 8, त्याला 2 ने गुणल्यावर 16, म्हणजे हे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे, राईट. सो दिस इज अरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो यू आर एबल टू यूज द फॉर्म्युले फॉर TN and SN of AGP, right. So we can say that first factors, so here first factors that is 1 2 3 4 5 6 etc. form AP, form arithmetic progression, and second factors means what, 1 2, so 1 2 4 8 and so on form GP. Okay, so here what I can say now, so from that what I get, so the arithmetic progression आहे. So for AP, for arithmetic progression, see here what are those terms, 1 2 3 etc. So A is 1 and D is 1, and for GP, for geometric progression, see A is 1, naturally always it will be 1 and R will be 2. बघा 1 ला 2 ने गुणल्यावर 2 मिळतं, इथे 2 ला 2 ने गुणल्यावर 4 मिळते, त्याला 2 ने गुणल्यावर 8 मिळते. सो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीत R म्हणजे 2 आहे, ठीक आहे. सो फॉर्म्युला फॉर TN इज व्हॉट, TN इज A plus n minus 1 into D into R raised to n minus 1, correct. This is the formula for the nth term of AGP. मग आता फक्त किमती सबस्टिट्यूट करा की झालं. So it will be A is what, see here we have written it here. What is A? This is A is 1, D is 1, R is 2. What else we need? Nothing. So 1 plus काय होणार बघा, म्हणजे ते 1 plus n minus 1 into D, पण त्या D ची व्हॅल्यू पण किती आहे बघा, 1 into 1 म्हणजे फक्त, आणि प्लस R raised to n minus 1, R किती आहे 2, so 2 raised to n minus 1. Now if you simplify this, हे 1 आणि हे -1 कॅन्सल होतील, इथे n उरला फक्त, n into 2 raised to n minus 1. This is what remains, n into 2 raised to n minus 1. This is the formula for TN. व्हेरी सिम्पल, n इंटू बघा इथे पण तेच आलं, n into 2 raised to n minus 1. आता बघा काय करायचं आहे, मला SN कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग SN चा फॉर्म्युला लिहा. आय विल इरेज दिस पार्ट. ओके, सो नाउ यू हॅव ऑल दोज व्हॅल्यूज दॅट आर निडेड. सो दिस पार्ट आय विल इरेज. सो व्हॉट विल बी नाउ SN, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर SN ऑफ AGP. SN चा फॉर्म्युला काय असतो, A upon 1 minus R, then what, plus DR into
1 minus r raised to n minus 1 divided by 1 minus r bracket squared, okay, and plus a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d into r raised to n divided by 1 minus r. This is the formula. So just substitute, and r is not equal to 1. You can use this when r is not equal to 1. इथे आपला r किती आहे बघा 2. मग आता Sn काय होणार आपल्या या प्रॉब्लेम मध्ये a अपॉन 1 मायनस r. मग आता इथे काय होणार, a ची व्हॅल्यू 1 आहे, r 2 आहे, त्यामुळे हे किती होणार 1 अपॉन 1 मायनस 2 प्लस dr, d इथे आपला 1 आहे, त्यामुळे 1 इंटू r, r ची व्हॅल्यू 2 आहे, 1 मायनस 2 रेस टू n मायनस 1 इट विल बी, r ची व्हॅल्यू आपली 2 आहे ना, त्यामुळे हे इथे 2 लिहू शकतो मी, डिवायडेड बाय 1 मायनस r स्क्वेअर म्हणजे 1 मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड, देन व्हॉट प्लस a विच इज 1, ओके, सो 1 प्लस n मायनस 1 इंटू 1 ओनली, बरोबर ना, a प्लस n मायनस 1 इंटू d, a इज 1, d इज 1, so this will be that divided by 1 minus 2 and r raised to n, r is what 2, so 2 raised to n. This is what, simplify this, so I don't think it is difficult for you. 1 upon 1 minus 2 म्हणजेच ते काय होणार, it will be minus 1 प्लस इथे काय होणार 2 into हे 1 minus 2 आहेत ना, म्हणजे minus 1 त्याचा स्क्वेअर म्हणजे प्लस 1, so this is just 2 that remains there, आणि 2 into bracket 1 minus 2 raised to n minus 1, so this will be 2 into bracket 1 minus 2 raised to n minus 1. This is what this middle term will fetch you. आणि इथे पण बघा हे 1 आणि मायनस 1 कॅन्सल होतील, म्हणजे n उरला इथे, n इंटू हे 2 raised to n आणि अपॉन मायनस, बरोबर ना, 2 raised to n आणि काय होईल, सो प्लस टर्म आहेच तिथे 2 raised to n आणि इथे हे 1 मायनस 2 आहे, म्हणजे ते मायनस 1 होणार, पण तो फॉर्म्युलामध्ये मायनस टर्म आहे का, आय डोंट थिंक इट इज मायनस टर्म इन बिटवीन, आय डोंट थिंक दिस इज मायनस टर्म इन बिटवीन, येस इट इज मायनस टर्म देअर, बरोबर आहे, ही मायनस टर्म राहतेच ना, शेवटी ते मायनस करतो आपण, सो आय बाय मिस्टेक आय हॅव रिटन हिअर प्लस साइन, इट इज मायनस साइन इन दिस फॉर्म्युला, दिस इज मायनस साइन, ओके, सो दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड, फॉर्म्युले प्रॉपर अंडरस्टँडिंग आणि ते नीट लिहिले पाहिजे तुम्हाला, त्यामुळे इथे मायनस साइन आहे, त्यामुळे इथे मध्येही मायनस साइन येईल, ठीक आहे, मग त्याच्यामुळे काय होणार इथे, दिस इज मायनस n इंटू 2 raised to n मायनस 1, ओके, हे 1 प्लस n मायनस 1 ना, मग त्यातलं 1 आणि 1 कॅन्सल होतील, त्यामुळे हे मायनस n उरलं, मायनस n इंटू 2 raised to n मायनस 1 अपॉन मायनस 1, कारण हे 1 मायनस 2 आहेत, सो यू सिम्प्लिफाय दिस, मग फायनली तुम्हाला काय मिळेल, हे इथे तुम्हाला जे काही टर्म मिळणार आहेत त्याप्रमाणे हे जे 1 अपॉन 1 मायनस 2 आहे, इथे ते मायनस साइन, ओके, सो आय शुड राईट इट हिअर ओनली, नॉट हिअर, सो दिस इज मायनस, ओके, दिस वॉज ऑल राईट, दिस इज नॉट रॉंग, हे आपण a प्लस n मायनस 1 इंटू d ह्याच्यामध्ये टाकलं, r रेस टू n मायनस 1, आणि सो दिस इज ओके, हे ह्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही आहे, प्रॉब्लेम इज हिअर, सो 1 अपॉन 1 मायनस 2 इज मायनस 1, सो 1 अपॉन मायनस 1 म्हणजे हे झालं, त्याच्यानंतर इथे सुद्धा 2 इंटू 1 मायनस 2 रेस टू n मायनस 1 अपॉन 1 मायनस 1 2चा स्क्वेअर, पण 1 मायनस 2चा स्क्वेअर म्हणजे प्लस 1 झालं, आता इथलं हे मायनस आणि हे मायनस मिळून ते प्लस होईल, आणि हे 1 आणि n मायनस 1 ह्यातला 1 कॅन्सल होईल, म्हणजे n इंटू 2 रेस टू n, दिस इज वॉट रिमेन्स, n इंटू हिअर इट इज 2 रेस टू n, करेक्ट, सो प्लस n इंटू 2 रेस टू n, दिस विल बी द आन्सर. सो प्रॉपरली ते काम केलं ना की तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही अडचण नाही. जसं हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन होतं तसंच हे AGP आहे, याच्यात काही फार कठीण असं काहीच नाही. सो आय होप यू कॅन वर्क ऑन दीज प्रॉब्लेम्स. आणि बघा इथे काही खाडाखोड वगैरे झाली असेल तर ते इम्प्रूव्ह करा तुम्ही आणि वी कॅन प्रोसीड नाव.
So this is what we should know about arithmetico-geometric progression. आणि एखादं प्रोग्रेशन दिलेलं असेल तर तुम्हाला ते ओळखता आलं पाहिजे की हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे का, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे का, की ते अरिथमॅटिको-जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे. Once you know it is arithmetic progression, you can use corresponding formulae of AP. Once you know it is geometric progression, you can use corresponding formulae for geometric progression. But other than that, if any progression is there, म्हणजे ते arithmetic, म्हणजे ते तुमचं arithmetic पण नसेल, geometric पण नसेल, तर मग ते arithmetico-geometric असण्याची शक्यता आहे. आणि मग त्या दृष्टीने तुमच्या सर्व पुढचं प्रोग्रेस व्हायला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. समजलं ना, की तुम्हाला कळलं पाहिजे की हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही आहे, हे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन नाही आहे, मग पॉसिबली ते अरिथमॅटिको-जॉमेट्रिक असू शकतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल इथे आपण आणखी एक जरा प्रॉब्लेमवर काम करूया. इथे बघा, आता हा एक्झरसाइज 2.5 जो आहे त्याच्यामधला एक प्रॉब्लेम बघा, पहिलाच. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, फाइंड एसेन ऑफ फॉलोइंग अरिथमॅटिको-जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ते अरिथमॅटिको-जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे, हे दिलेलंच आहे आपणाला, हे तुम्हाला शोधायचं नाही आहे. काय आहे प्रोग्रेशन बघा, ते त्यांनी असं दिलं आहे 2,4x देन 6x स्क्वेअर्ड, ओके, 8x क्यूब, 10x raised to 4 and so on. Now what type of progression is this? Is it arithmetic progression? बघा, तुम्ही जर 2 मधून मी 4x ला जायचं आहे, म्हणजे मला काय मिळवलं पाहिजे, 4x वजा 2 मिळवले तर हे मला 4x मिळणार. पण 4x मध्ये 4x वजा 2 मिळवलं तर ही टर्म नाही मिळत, ते 8x वजा 2 होईल. त्यामुळे हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नाही आहे. जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनचा विचार केला तर काय होईल, हे 2 ला 2x ने गुणलं की मला 4x मिळणार, पण त्याला 2x ने गुणलं की 8x वर्ग होईल, 6x वर्ग नाही होत. तेव्हा हे असं विचार करता आला पाहिजे आपणाला. See, mathematics is all about thinking. It is all logical. So तुम्ही जर विचार करू शकत असाल, स्वतःला अप्लाय करू शकत असाल, तर आपणाला हे गणित येणार, नाहीतर हे सर्व कठीण वाटत राहील आपणाला. मग आता जर तुम्ही असा विचार केला तर हे कशाचे गुणाकार आहेत, मला ते असं ब्रेकअप करता आलं पाहिजे की पहिली टर्म अरिथमॅटिक पहिल्या टर्म्स ज्या असतील त्या ब्रेकअपच्या, त्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये असतील. म्हणजे आता समजा मी इथे असं म्हटलं 1 into 2 म्हटलं पहिली टर्म, हे जे 2 आहेत ना ते तसे लिहिले मी. मग इथे मी 2 गुणिले 2x म्हटलं, म्हणजे हे 4x झाले. मग इथे मी काय म्हणणार, 3 गुणिले 2x वर्ग, बघा म्हणजे 6x वर्ग झालं. 3 गुणिले आहे, हे गुणिले डॉट म्हणजे गुणाकार या अर्थाने वापरतो आपण. आणि मग इथे जे 8x क्यूब आहेत ते मी असे म्हटले 4 गुणिले 2x घन. मग हे पुढची टर्म म्हटली 5 गुणिले 2x चौथा घात, ओके, अँड सो ऑन. तर मग काय होईल, ह्या ज्या पहिल्या टर्म्स आहेत 1, 2, 3, 4, 5 हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे, राईट. सो 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा इज AP. आणि ज्या दुसऱ्या टर्म्स आहेत 2, मग 2x, मग तुमचं 2x स्क्वेअर्ड एटसेट्रा इज GP. आता इथे काय होणार बघा, पहिली टर्म त्याची 1 आहे, सो A इज 1 आणि D पण 1 आहे. डिफरन्स जो आहे ना, कॉमन डिफरन्स, तो इथे 1 आहे आणि ती पहिली टर्म पण 1 आहे. त्यामुळे हे झालं पहिला विषय. आणि ते जे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आहे दुसरं, त्याच्यामध्ये R ची व्हॅल्यू फक्त तुम्हाला लागते. इथे 2x करण्यासाठी मला x ने गुणावं लागतं, बरोबर ना. सो इथे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन जे आहे त्याच्यामध्ये कॉमन रेशो हा x आहे. आता एकदा मला हे 2 गोष्टी मिळाल्या ना, म्हणजे काय काय लागतं तुम्हाला, A लागतो, D लागतो आणि x लागतो, म्हणजे सॉरी R लागतो. त्या सर्वच मिळाल्यात गोष्टी तुम्हाला. सो डायरेक्टली यू कॅन यूज द फॉर्म्युला. तुम्हाला एसएन त्यांनी विचारलंय, मग एसएनचा फॉर्म्युला काय आहे बघा. फॉर्म्युला फॉर एसएन इज, काय आहे फॉर्म्युला, हा बघा, A/1 - R, देन व्हॉट, प्लस dr इंटू ब्रॅकेट 1 - R raised to n - 1 divided by 1 - R bracket squared, and then what, minus a plus n - 1 into d
r raised to n अपॉन 1 मायनस आर. मग आता ह्या सर्व किमती फक्त टाकणं एवढंच काम उरलं आपलं. सो व्हॉट विल बी युअर एस एन? एस एन विल बी ए अपॉन 1 मायनस आर. आता इथे ए 1 आहे त्यामुळे 1 अपॉन 1 मायनस एक्स. हिअर ऑल्सो आर इज नॉट इक्वल टू 1. मग आर म्हणजे आता इथे एक्स आहे. सो वेन एव्हर आय एम रायटिंग दिस आय शुड इलॅबोरेटली राईट दॅट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1. कारण एक्स म्हणजेच आर आहे. या सर्व फॉर्म्युल्यामध्ये काय मेन असम्पशन आहे? आर इज नॉट 1. जर आर 1 असेल तर सर्व प्रॉब्लेम होणार. आर 1 इज नॉट अलाउड बिकॉज देन डिनॉमिनेटर बिकम्स 0. सो इथे 1 अपॉन 1 मायनस एक्स होणार प्लस डी आर. आता डी किती आहे बघा? 1 आहे. आर किती आहे? एक्स. त्यामुळे हे डी आर म्हणजे एक्स होणार. 1 मायनस आर रेस टू एन मायनस 1 म्हणजेच एक्स रेस टू एन मायनस 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि मग मायनस ए. ए म्हणजे 1 आहे त्यामुळे कंसात काय होणार बघा? 1 प्लस एन मायनस 1 आणि डी पण 1 आहे त्यामुळे इंटू 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस एक्स इंटू आर रेस टू एन. पण आर म्हणजे पण एक्स आहे त्यामुळे एक्स रेस टू एन. सो फायनली व्हॉट नाव कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 1 मायनस एक्स then plus x into 1 minus x bracket raised to n minus 1 divided by 1 minus x bracket squared then minus हे r जे आहे ना ते r x आहे त्यामुळे इथे 1 minus x लिहिता येईल मला. ओके. मायनस काय होईल बघा? हे 1 plus n minus 1. सो 1 and 1 gets cancelled. n उरला फक्त. सो मायनस n into x raised to n आणि डिवायडेड बाय 1 minus x. So this is the sum of n terms of that arithmetico-geometric progression. So very simple. तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की हे arithmetic progression नाही आहे, हे geometric progression नाही आहे. So it is arithmetico-geometric progression. And so then you can apply those formulae. जरा फॉर्म्युला किचकट आहे तो. प्लस मायनस साईन वगैरे हे नीट लक्षात ठेवा. फॉर्म्युले पाठ केले पाहिजेत. यू कलेक्ट ऑल दीज फॉर्म्युले टुगेदर. एका ग्लान्समध्ये आपल्याला फॉर्म्युल्यांचा अभ्यास करता आला पाहिजे. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड अबाउट दिस प्रॉब्लेम सॉल्विंग अबाउट arithmetico-geometric progression. Okay, so last 2 lectures means this lecture and previous lecture was devoted for arithmetico-geometric progression. Okay, so I hope you understand this. We will continue in the next lecture. Thank you.